السلام علیکم ناظرین محترم، فلسطین نے بھارت سے اسرائیل فلسطین مسئلے پر ثالثی اور اس مسئلے کے خاتمے کی مدد طلب کی ہے، اور یہ مدد بھارت کے لیے فلسطین کے مندوب عدنان محمد جابر ابو الحائجہ نے مانگی ہے، اور بھارت کی حکومت نے نہ صرف یہ کہ مدد کی حامی بھری ہے بلکہ بھارت کے فوجی، دفاعی اور قومی سلامتی کے مشیروں سمیت اہم ترین صلاحکاروں نے بھی بھارتی حکومت کو کہا ہے کہ بھارت کو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن بھارت آخر اس کو سنہری موقع کیوں کہہ رہا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو سارا اندر کا معاملہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر فلسطین نے پاکستان اور ترکی کی بجائے بھارت کو کیوں مدد کے لیے پکارا ہے اور اسے ثالثی کے لیے آواز دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ہوگا کہ بھارت جو کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ تو بری کر رہا ہے، وہ بھلا فلسطین کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کے سبھی فوجی اور عسکری اور سیاسی ماہرین کیوں فلسطین کی مدد کرنے کو ایک گولڈن چانس سمجھتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے تو بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ مہاتما گاندھی سے لے کر اب تک سبھی بھارتی حکمرانوں نے فلسطین کی حمایت کی، یہ حمایت کیوں کی، کن موقعوں پر کی، اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا یہ آواز ملاحظہ فرمائیے جو کہ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو باقی حکمرانوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے جنتا پارٹی کی سرکار بن گئی، وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی، اسرائیل کا ساتھ دے گی۔ آدرنی مرارجی بھائی اس استھتی کو اسپشٹ کر چکے ہیں۔ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک پرشن کو گن اور اوگن کے آدھار پر دیکھیں گے، لیکن مدھیہ پورو کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے کہ عربوں کی جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ زمین اس کو خالی کرنا ہوگی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے 1948 میں اسرائیل کے ناجائز قیام کے موقع پر مہاتما گاندھی ہندوستان کی وہ پہلی شخصیت تھی کہ جس نے فلسطین کی حمایت کی اور اسرائیل کو ناجائز قرار دیا۔ 1974 میں ہندوستان وہ پہلا غیر مسلم ملک تھا جس نے PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطین کی واحد اور جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ 1988 میں ہندوستان سب سے پہلے جن ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا ان میں بھی ہندوستان شامل تھا، اور اقوام متحدہ کے 53ویں اجلاس میں فلسطین کے حق کے خود ارادیت کی جب قرارداد آئی تو بھارت نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ سن 2015 میں جب ایشین افریقی یادگاری کانفرنس تھی، اس میں فلسطین کے حق میں بینڈنگ اعلامیہ جاری ہوا جس میں بھارت نے فلسطین کی کھل کر حمایت کی تھی، جبکہ ستمبر سن 2015 میں جب اقوام متحدہ کے احاطے میں فلسطین کا جھنڈا شامل کرنے کی بات سامنے آئی اور یہ ڈیمانڈ سامنے آئی اور اس کے لیے فیصلہ کرنا چاہا، تو بھارت نے فلسطین کی بھرپور حمایت کی دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر۔ اور اب 2021 میں جب اسرائیل اور حماس کی جنگ 11 روز تک چلی اور اسرائیل نے غزہ پر معصوم لوگوں اور عمارتوں پر بمباری کی، تو دیگر ملکوں کی طرح بھارت نے بھی نہ صرف یہ کہ معصوم جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا بلکہ اس بمباری کو مناسب نہیں کہا۔ البتہ بھارت نے مذمت کا لفظ اس بار استعمال نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، کیونکہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کے معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کا ڈر بھی کہیں نہ کہیں بھارت کو تھا۔ یہ تو بھارت کی فلسطین کی حمایت کی مختصر تاریخ تھی۔ اب آپ کو پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ترکی اور پاکستان سے فلسطین نے مدد طلب کیوں نہیں کی اور ثالثی کی درخواست کیوں نہیں کی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ناظرین محترم کہ تمام اسلامی ملک
जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हो या फिर ना किया हो, वो फलस्तीन के मसले पर फरीक बने हुए हैं, यानी उनके नजदीक इसराइल का कयाम ही नाजायज है। और पाकिस्तान ने तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर बातचीत और सालसी कैसी, जबकि पाकिस्तान उसे दुश्मन भी जानता है। यानी पाकिस्तान के नजदीक सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि फलस्तीन की लूटी हुई जमीन वापस करो और बस, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके फलस्तीन और इसराइल दोनों से ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम है वो ये है कि भारत कश्मीर में तो कर्फ्यू लगाकर मुसलमानों की आजादी सल्ब किए हुए है, फिर फलस्तीन के मसले पर क्यों हिमायत करता है, हालांकि उसके इसराइल के साथ बहुत अच्छे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं। उसकी कई एक वजूहात में से अहम तरीन पेश खिदमत है। पहली ये कि इसराइल और भारत के ताल्लुकात में 90% फायदा सिर्फ इसराइल उठाता है, क्योंकि इसराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं जो कि वो भारत को अरबों डॉलर के इवज बेच देता है, और भारत उसके लिए महज एक खरीदार या एक क्लाइंट है, जबकि बदले में भारत को इसराइल से अरबों डॉलर नहीं मिलते। जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें तो भारत की 1 करोड़ से जायद आवाम अरब मुल्कों में काम करती है, जो कि 2018 के मुताबिक 95 अरब डॉलर हर साल भारत को भेजते हैं, और 2021 में यह रकम 110 अरब डॉलर को छू रही है। ये 1 करोड़ भारतीय जो कि औसतन 6 से 8 अफराद का कुंबा चलाते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 8 करोड़ भारतीयों का पेट भरते हैं। भारत इसराइल के लिए सभी अरब मुल्कों को अगर नजरअंदाज कर देगा तो 100 अरब डॉलर की रकम सिफर भी हो सकती है, और ऐसी सूरत में इसराइल जिसकी अपनी आबादी 80 लाख है, वो भारत को ना तो इतना बड़ा रोजगार दे सकता है और ना ही हर साल भारत को 100 अरब डॉलर दे सकता है, क्योंकि इसराइल की मईशत कुल मिला के 400 अरब डॉलर के लगभग है। दूसरी वजह यह कि भारत की भारी भरकम आबादी को अरबों डॉलर का तेल ईरान और अरब मुल्कों से मिलता है, जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा करता है। अगर ये अरब मुल्क नाराज हो जाते हैं या इस्लामी दुनिया नाराज हो जाती है तो भारत तेल की बूंद बूंद के लिए तरस जाता है, जो कि उसे इसराइल नहीं दे सकता। तीसरा ये कि इसराइल ने कभी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी एक साथ नहीं की भारत में, और दूसरी तरफ 2019 में सिर्फ अकेले सऊदी अरब ने 112 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी कायम की, जबकि बरसों से सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन जैसे मुल्क न जाने कितने सैकड़ों अरब डॉलर भारत की मईशत में उंडेल चुके हैं। चौथा ये कि 80 लाख इसराइली यहूदियों को खुश करने के बदले भारत पूरी दुनिया के 200 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि पाकिस्तान के क़याम को दुरुस्त समझना ना शुरू कर दे और खुद भी एक अलहदा वतन के मिशन पर न निकल पड़े, जिससे भारत अंदर ही अंदर खोखला ना हो जाए। और फिर इन मुसलमानों का आखिर में एक वोट बैंक भी तो है, जो कि भारत के अंदर उनके इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान जो कि एक दीवार बनकर कश्मीर के लिए भारत के सामने खड़ा है, अगर भारत सभी इस्लामी मुल्कों को जिनकी तादाद 57 बनती है उन्हें फलस्तीन के मामले पर अगर नाराज कर बैठा और ताल्लुकात खराब हो गए, तो इन 57 मुल्कों की अवाम उससे नफरत करना शुरू कर देगी, चाहे हुकूमतों के ताल्लुकात कैसे भी हों। तो ऐसी सूरत में कहीं वो भारत का बाइकआउट करके सारी सरमायाकारी और दौलत को पाकिस्तान पर बरसाना ना शुरू कर दे, ताकि पाकिस्तान माशी एतबार से भारत से बहुत आगे निकल जाए और भारत को कश्मीर की सूरत में सजा देना शुरू कर दे। क्योंकि अभी तक तो अकेला तुर्की ही पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला हिमायत कर रहा है, उससे भारत हर वक्त सदमे में रहता है। अगर ईरान और दीगर इस्लामी मुल्क भी शामिल हो गए तो भारत को तेल की बंदिश, सरमायाकारी की किल्लत, मिडल ईस्ट और मलेशिया में रोजगार करने वाले करोड़ों भारतीय
लोगों का बोझ भारत की कमर तोड़ देगा, जबकि इसराइल इनमें से कोई एक जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। वो सिर्फ भारत को हथियार बेचता है और टाटा बाय बाय करके चला जाता है, और भारत पाकिस्तान को दबाव दिखाने के लिए उसके साथ ताल्लुकात कायम किए हुए है। इसके अलावा एक अहम नुक्ता ये भी है कि अगर फलस्तीन में जुल्म होता है तो पाकिस्तान की सड़कों पर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी होती है, जलसे जुलूस होते हैं, इसराइली परचम नजर आतिश किए जाते हैं। जबकि कश्मीर में जब जुल्म होता है तो किसी भी अरब मुल्क में या यहाँ तक कि फलस्तीन में भारत के खिलाफ इhtजाज नहीं होता। तो भारत ये नहीं चाहता कि कश्मीर में कोई कदम उठाने से यकायक सारी इस्लामी दुनिया में भारत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी शुरू हो जाए और उनके कौंसल खानों और उनकी एम्बेसियों को जलाओ घिराव का शिकार होना पड़े। इसलिए भारत के थिंक टैंक्स और आला मुशीर और माहिरीन इन वजूहात पर गहरी नजर रखते हैं और वो समझते हैं कि अगर भारत फलस्तीन इसराइल मसले पर सालसी करता है तो इससे भारत का मुस्लिम दुनिया में कद ऊंचा हो जाएगा और पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे मुल्कों का मुस्लिम दुनिया में जो मकाम है उसे नीचे लाया जा सकेगा। बहरहाल अब देखना ये है कि फलस्तीन ने तो भारत से सालिसी की मदद मांगी है, लेकिन क्या भारत की हड्डियों में इतना पानी है कि वो इसराइल फलस्तीन मसले का तस्फिया करवा सके जो दोनों फरीकों को कबूल हो, या फिर हिंदुत्व सरकार इस बार भी कोई नया टोपी ड्रामा खेलने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।